پاک آسٹریلیا ٹی20 سیریز کا آخری ٹی20 پاکستان کی بیٹنگ جاری، پہلے وکٹ 17 رنز پر گری، 10 اوورز میں قومی ٹیم کے 70 رنز پر 4 بلے باز آؤٹ۔ معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری مخالفین پر برس پڑی، پریس کانفرنس میں بولی معیشت بہت مشکل سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے۔ IMF نے اعتراف کیا کہ پنجاب کے خسارے کی خبر غلط ہے، انگریزی اخبار میں غلط خبر شائع کی گئی، پنجاب واحد صوبہ ہے جو سرپلس بجٹ دے گا۔ سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل، وکیل لطیف کھوسہ کی مقدمے میں جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر، کیس کو نومبر کے آخری ہفتے میں مقرر کرنے کی استدعا، انٹر کورٹ اپیلوں میں سپریم کورٹ نے حتمی فیصلے سے روک رکھا ہے، 13 دسمبر 2023 کو عدالت عظمیٰ نے مقدمہ جنوری کے تیسرے ہفتے مقرر کرنے کا حکم دیا، درخواست میں موقف۔ صداقت عباسی، واسق قیوم عباسی اور عمر تنویر بٹ اپنے اقبالی بیان سے منحرف، پروسیکیوشن نے ATC راولپنڈی کو آگاہ کر دیا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، شبلی فراز، درتاج گل، زین قریشی کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائر کر دیں، سانحہ 9 مئی کے 13 مقدمات کی سماعت 2 دسمبر تک ملتوی۔ بیرون ملک دورے ختم، ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار، مریم نواز کا آج آفس میں مصروف ترین دن، شعبہ صحت کے پروجیکٹس پر میٹنگ طلب، بچے میری رائٹ لائن، ان کے خلاف ہر قسم کے تشدد کا تدارک کریں گے، والدین بچوں کو محفوظ ماحول فراہم کریں، کھل کر بات کریں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا بچوں پر تشدد، استحصال اور بدسلوکی کے تدارک اور بحالی کے عالمی دن پر پیغام۔ پہلے کیس کرو پھر عدالت سے بھاگو، PTI وتیرہ، بار بار تاریخیں مانگ کر الیکشن ٹریبیونل کا وقت ضائع کر رہے ہیں، ثبوت نہیں ہے تو عدالت کو بتائیں غلطی ہو گئی، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اپنے خلاف الیکشن ٹریبیونل میں درخواست میں تاریخ لینے پر رد عمل، بولے مخالف پارٹی کے پاس کوئی شواہد یا ثبوت نہیں، PTI امیدوار نے میری کامیابی کو چیلنج کیا، اب سامنا کیوں نہیں کر پا رہے؟ پاکستان میں اسلحے کی سب سے بڑی نمائش کا کل سے آغاز، وزیر اعظم شہباز شریف افتتاح کریں گے، کراچی ایکسپو سینٹر میں 19 سے 22 نومبر تک جاری رہنے والی آئیڈیاز کی تیاریاں مکمل، افتتاحی تقریب میں دفاعی صنعتوں پر سیمینارز اور میٹنگز ہوں گی، ایران سمیت 17 ممالک نمائش میں پہلی بار شرکت کریں گے، شارع فیصل اور کارساز کے اطراف تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ پنجاب میں دھند اور اسموک کا زور ٹوٹ گیا، حالات بہتری کی جانب گامزن، لاہور میں آج ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے زائد ریکارڈ، دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ گیا، دھند کے باعث بند موٹر وے کھلنا شروع، شمالی علاقوں کی تیز ہواؤں سے آلودہ فضا صاف، تعلیمی اداروں کی بندش میں 24 نومبر تک توسیع، کاروباری مراکز، تفریحی مقامات پر پابندی میں اضافہ، راولپنڈی ڈویژن میں تدریسی عمل کل سے شروع کرنے کا اعلان۔ گرمی نے کیا منہ موڑا، سردی نے رنگ جمانا شروع کر دیا، اسلام آباد کا موسم ہونے لگا ٹھنڈا، اسموک بھی غائب، فضا انتہائی خوشگوار، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے، کراچی میں رات بھر موسم سرد، سورج کا دن میں پارہ ہائی، آج مطلع صاف اور تیز دھوپ، شہر کا فضائی معیار مضر صحت قرار، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 6 نمبر پر موجود، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ، دیوسائی، برزل ٹاپ اور راما میڈوز میں 1 فٹ سے زائد برف، زمینی رابطہ منقطع، استور، وادی نیلا میں تیز بارش، جاگران ویلی سمیت دیگر علاقے برف سے ڈھک گئے، رابطہ سڑکوں پر پھسلن سے ٹریفک کی روانی متاثر، پٹیاں بالا میں برف باری، وادی لیپا سے پبلک ٹرانسپورٹ عارضی طور پر معطل، سیاحوں کی بڑی تعداد تفریح کرنے وادی کلام پہنچ گئی۔ شریف خاندان کو بڑا دھچکا، حسن نواز دیوالیہ قرار، نواز شریف کے صاحبزادے کو حکومتی اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ٹیکس کیس کا سامنا تھا، حسن نواز سے متعلق کیس 25 اگست 2023 کو فائنل کیا گیا تھا، برطانوی ہائی کورٹ نے حسن نواز سے متعلق آرڈر 29 اپریل 2024 کو جاری کیا۔
हुकूमत का टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मजीद सख्त इकदाम का ऐलान। वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मईशत की बेहतरी के लिए मुकर्ररा अहदाफ हासिल कर लिए, मुल्की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं किया जाएगा। IMF हैरान है 14 माह में मईशत कैसे संभल गई। मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा। टैक्सेस में तनख्वाहदार तबके की तरह अब रियल एस्टेट को शामिल होना होगा। 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस की समात आज अडियाला जेल में कायम एहतसाब अदालत में होगी। बानी PTI को पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी की भी आमद मुतवक्के। विफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ थानों में बानी PTI के खिलाफ 62 मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तफसीलात से आगाह कर दिया। मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुताल्लिक बानी PTI की दरख्वास्त पर समात। शेख रशीद का एक बार फिर 30 दिसंबर से कबल अच्छी खबरें आने का दावा। कहा मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं, ख्वाहिशमंद हूँ बानी PTI को रिहाई मिले। नून, शीन और PP नई सूरत हाल से गुजरे तो सियासत में रंगीनी आएगी। शीरी मसारी ने खुद को सियासत में नौ आमूज करार दे दिया। बोली रात भर मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने हिरासा किया, फ़ोन आते रहे कि आपके वारंट जारी हो चुके हैं। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब शदीद तनकीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI जलसे की कामयाबी के लिए अपने बच्चों को भी लंदन से बुलाएं। तहरीक इंसाफ पहले भी 2 मरतबा हमला आवर हुई। दोनों एहतजाज में वज़ीर आला KP कारकुनों को छोड़कर भाग गए। इस बार भी शिकस्त खाएंगे। हमारी तरफ से बातचीत की ऑफर हर वक्त मौजूद। बानी PTI सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। हुकूमत को सियासत और कुर्सी बचाने की फिक्र, तवानाइयाँ गैर सियासी चीज़ों पर सर्फ। खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद धड़ाधड़ कानून साजी की जा रही है। मुल्क में इंसानी हुकूक की पामालियाँ आम, लोगों को मशकूक बना दिया गया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की साबिक इत्तेहादियों पर शदीद तनकीद। इजरायली फ़ौज के इंसानियत सोज मज़ालिम, गज़ा और लबनान में क़यामत सुग़रा बरपा। एक ही दिन में 111 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में मजमूई शहादतों की तादाद 43,800 से तजावुज़ कर गई। 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी। लबनान में अब तक 3,400 से ज़ायद अफराद शहीद और 14,786 ज़ख्मी हैं। पोप फ्रांसिस ने गज़ा में जारी नस्लकुशी पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इसराइली शहरियों का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एक्शन, दहशतगर्दी की जंग में हिस्सा लेने से इनकार। सिहोनी फ़ौज की जानिब से बुनियाद परस्त यहूदी कम्युनिटी को फ़ौजी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने का नोटिफिकेशन मुस्तरद। एहतजाजी मुजाहरे जारी। मुजाहिरीन का नोटिस के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार। नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। बलूचिस्तान असम्बली के हल्के PB8 सिब्बी में ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने मैदान मार दिया। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मीर कोहियार खान डोमकी ने 35,665 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार मीर मोहम्मद असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये नशिस्त PPP के रहनुमा सरदार सरफराज चाकर डोमकी के इंतकाल के बाद खाली हुई। सिंध की ज़मीनों के रिकॉर्ड में जालसाजी और करप्शन रोकने का फैसला। मजीद 39 सब रजिस्ट्रार दफातर में E-रजिस्ट्रेशन सिस्टम नाफिज करने की सिफारिश। महकमा रेवेन्यू का लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्पेशल सेल के IG रजिस्ट्रेशन को खत। सूबे में मजमूई तौर पर 90 रजिस्ट्रार दफातर कायम हैं। 72 घंटे गुजर गए, कोयटा का तालिब इल्म बाजियाब ना हो सका। 11 साला मुग़वी मुसव्विर के अहले खाना का तंजीम चौक पर एहतजाज जारी। ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की कतारें लग गई। वाक़े के खिलाफ अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान का कल शहर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। शहर कायद के बासी सर्दी के इंतजार में सूख गए। ठंड नहीं आई तो क्या हुआ, सी फूड तो खाएंगे। ग्रिल फिश, झींगा कड़ाही और केकड़े का सूप। किमाड़ी सी फूड स्ट्रीट पर सब कुछ मौजूद। Come here and definitely have either a grilled prawn or a grilled fish. So I'm doing that, and I must say that I'm very satisfied with the friendly environment in Karachi. This place to have a great taste of the seafood from Karachi, especially red snapper is our favorite, and some jinga this way. जहलम में फलाही इदारे की जानिब से इज्तिमाई शादी की तकरीब। 22 जोड़े रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक। दुल्हनों को मुनासिब जहेज देकर रुखसत किया गया।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हठधर्मी, ब्रॉडकास्टर्स को बड़े नुकसान का अंदेशा। स्टार इंडिया ने आईसीसी को तयशुदा रकम में कमी करने का अल्टीमेटम दे दिया। पाकिस्तान में टूर्नामेंट खेलने से इनकार करो, बदले में पैसा ही पैसा मिलेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का दीगर ममालिक के बोर्ड्स को लालच। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान यात्रा जारी। इस्लामाबाद के बाद ट्रॉफी को टैक्सला, खानपुर की सैर भी कराई जाएगी। मेगा इवेंट की ट्रॉफी अब एबटाबाद पहुंचा दी गई। ट्रॉफी नथिया गली और मरी के पहाड़ों और खूबसूरत नज़ारों की सैर करेगी। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये है कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा? दी कैश काउ शो लॉन्च होने से पहले ही अवाम में मकबूल। प्रोग्राम दी कैश काउ शो में स्टार्टअप्स को न सिर्फ बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमाया मिलेगा, बल्कि सरमायाकारों को अपना पैसा सही जगह इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन मौके भी मिलेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। दी कैश काउ शो जल्द आ रहा है, सिर्फ GTV न्यूज़ पर। दुनिया भर के पख्तूनों में यकसा मकबूल रक्स उत्तड़ के जरिए खुशियों का इजहार। ये मखसूस रक्स आमतौर पर नौजवानों का ग्रुप दायरे में जमा होकर करता है। रक्स के शुरका अपने सरों को तेज़ी से घुमाकर जोश और जज्बे का इजहार करते हैं। इस्लामाबाद के निजी मॉल में कीमती पत्थरों की 3 रोज़ा नुमाइश। कीमती पत्थर और जवाहरात नुमाइश में खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बने रहे।